وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپنے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا استعفیٰ رد کیے جانے کے بعد کپتان کی اپنی ساکھ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ سیاسی اور سماجی حلقے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں کرپشن کے الزامات پر انکوائری صرف سیاستدانوں کے خلاف ہی ہو سکتی ہے، اور کیا اس ملک میں سابق جرنیل احتساب سے بالاتر ہیں؟ یاد رہے کہ 3 ستمبر کے روز عاصم سلیم باجوہ نے خود پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات کے بعد معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تاہم 4 ستمبر کے روز وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استعفیٰ مسترد کر کے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ یوں وزیر اعظم نے اپنے کرپشن مخالف بیانیے کی بھی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے عاصم باجوہ پر لگائے گئے الزامات کی انکوائری تک کا بھی کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اس سے پہلے عاصم باجوہ نے صحافی احمد نورانی کے الزامات کو مؤثر انداز میں رد کرنے کے لیے چند روز کا وقت مانگا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے بھی صحافیوں کو یہی بتایا تھا کہ عاصم باجوہ چند روز میں ایک پریس کانفرنس کر کے خود پر لگائے گئے الزامات کی وضاحت کریں گے۔ تاہم عاصم باجوہ نے 8 روز کی تیاری کے باوجود پریس کانفرنس کے ذریعے خود پر لگے الزامات رد کرنے کے بجائے 4 صفحوں کی پریس ریلیز جاری کر دی، جس میں انہوں نے ایک طرح سے خود پر لگائے گئے تمام الزامات کو قبول کیا، لیکن اگر مگر اور آئیں بائیں شائیں کے ساتھ۔ یہ پریس ریلیز جاری کرنے کے بعد عاصم باجوہ اگلے 3 گھنٹوں میں 2 مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھے اور کاشف عباسی، ارشد شریف اور شاہزیب خانزادہ کے ٹاک شوز میں خود پر لگائے گئے الزامات کی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ عاصم باجوہ اسٹیبلشمنٹ نواز سمجھے جانے والے نیوز چینل ARY کے 2 ٹاک شوز میں شریک ہوئے اور دوستانہ سوالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنا دفاع کیا۔ تاہم جیو ٹی وی پر شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں عاصم باجوہ 10 منٹ بھی ان کے جارحانہ سوالات کا سامنا نہ کر پائے اور باجوہ خاندان کی منی ٹریل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات پر گڑبڑا گئے۔ جان چھڑوانے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ بنا کر لائن منقطع کر دی کہ میں آپ کے سوال کا جواب پوچھ کر بتاتا ہوں۔ تاہم تھوڑی دیر بعد وہ واپس لائن پر تو آ گئے، لیکن شاہزیب کے کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب دینے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ شاہزیب خانزادہ کا پروگرام ختم ہونے تک ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ عاصم باجوہ کی 4 صفحات کی پریس ریلیز اور ٹی وی پر ان کی گفتگو دونوں ان پر لگے الزامات کو دھونے میں ناکام رہے۔ میں نے اس پہ بڑا دوبارہ سے غور کیا ان دنوں میں کہ کتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے کہ میں اگر انفارمیشن والا کام بھی کروں اور CPAC والا کام بھی کروں، تو اس لیے میں نے اور میری فیملی نے ایک فیصلہ کیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ٹو ریزائن فرام دا پوسٹ آف SAPM انفارمیشن، اور میں اپنے آپ کو فوکس کروں گا آن دا مین ورک وچ از ہیڈنگ CPAC اتھارٹی۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ عاصم سلیم باجوہ نے خود پر لگنے والے الزامات کی وضاحت دینے میں 8 روز لگا دیے۔ 3 ستمبر کو خود پر لگائے گئے الزامات کی وضاحتی پریس ریلیز میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ احمد نورانی نے 27 اگست سن 2020 کو نامعلوم ویب سائٹ پر میرے بارے میں خبر شائع کی، جسے میں سراسر غلط اور جھوٹی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خبر میں الزام لگایا گیا کہ میں نے 22 جون سن 2020 کو بطور معاون خصوصی اپنے غلط اثاثے ظاہر کیے اور میں نے اپنی اہلیہ کی بیرون ملک سرمایہ کاری ظاہر نہیں کی۔ میرے بھائیوں نے امریکہ میں کاروبار کیے جن میں ان کی ترقی کا تعلق پاک آرمی میں میری ترقی سے ہے، جبکہ میرے بھائیوں اور بچوں کی ملکیت میں موجود مختلف کمپنیز، کاروبار اور جائیدادیں ظاہر کی گئیں اور ان کی ملکیت اور مالیت سے متعلق بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال میں میرے بھائیوں نے بیرون ملک محنت سے تقریباً $7 کروڑ کے اثاثے اور فرینچائزز خریدی۔ ان $7 کروڑ میں سے تقریباً $6 کروڑ بینک سے قرض اور دیگر مالیاتی سہولیات کی کمپنیوں سے حاصل کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 18 سال میں میرے بھائیوں اور میری اہلیہ کے اس بزنس میں نقد سرمایہ کاری $74,000 رہی، جس میں سے میری اہلیہ کی سرمایہ کاری $19,000 تھی۔ میرے 5 بھائیوں کی $54,000 کی سرمایہ کاری کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ باقی سرمایہ کاری منافع میں سے کی گئی۔ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ میرے 2 بھائی ڈاکٹر، ایک بھائی امریکن بینک میں نائب صدر، ایک بھائی سن 2002 میں کاروبار کے آغاز سے قبل امریکی ریسٹورنٹ آپریٹنگ کمپنی میں کنٹرولر اور ایک پارٹنر رہا۔ کیا اتنے اہم عہدوں پر موجود لوگ $54,000 کی بچت نہیں کر سکتے؟ جبکہ یہ بھی مد نظر ہے کہ ان کاروباروں میں کم از کم 50 دیگر سرمایہ کار بھی شامل تھے۔ اپنے بچوں کے کاروبار سے متعلق لگائے گئے الزامات کے حوالے سے عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ میرے ایک بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے سی آن بلڈرز اینڈ اسٹیٹ کمپنی بنائی۔ میرے بیٹے کی کمپنی نے اپنے قیام سے اب تک کوئی کاروبار نہیں کیا اور یہ کمپنی غیر فعال ہے۔ باجوہ نے کہا کہ میرے ایک بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس کے نام ہمالیہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی SCCP میں رجسٹرڈ ہے۔ میرے بیٹے کے پاس اس کمپنی کے صرف 50% شیئرز ہیں۔ یہ کمپنی بہت چھوٹی ہے جس نے 3 سال میں $5 لاکھ سے بھی کم منافع کمایا ہے۔
है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि मेरे एक बेटे के नाम पर मोचिक और वेनस कंपनी मौजूद है, लेकिन ये एक छोटी कंपनी है जिसने 5 साल में मुकम्मल नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके नाम क्रिप्टन कंपनी है जो मादनियात का काम करती है, और ये कंपनी उस वक्त रजिस्टर की गई जब मैं बलूचिस्तान में तैनात था, लेकिन किसी ने यह मालूम करने की जहमत नहीं की कि यह कंपनी FBR में सन 2019 में रजिस्टर हुई और अब तक इसने कोई कारोबार नहीं किया और इस कारोबार ने अब तक कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया। आसिम बाजवा का कहना था कि मेरे एक बेटे के नाम एडवांस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन एक बार फिर किसी ने ये नहीं देखा कि यह कंपनी भी गैर फाल है और इसने भी कोई कारोबार नहीं किया। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मुझ पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि मेरे बेटों की मलकियती कंपनी सियोन मैनेजमेंट ग्रुप अमेरिका में एक घर की मालिक है। अगर सहाफ़ी हकीकत मालूम करने की कोशिश करते तो पता चलता कि छोटा सा घर मेरे 2 बेटों ने अपने ज़राए से सस्ते दामों सिर्फ $31,000 में ख़रीदा। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि सियोन नातोरा नामी कंपनी भी मेरे 2 बेटों ने कायम की, ताहम ये कंपनी भी हमेशा गैर फाल रही है। बाजवा का कहना था कि मुझ पर यह बेबुनियाद इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि मेरे 2 भाइयों की कंपनी सिल्क लाइन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को सीपैक के ठेके दिए गए। उन्होंने कहा कि ये कंपनी सिर्फ रहीम यार खान में सनतों को अफरादी कुव्वत फराहम करती है। उन्होंने कहा कि मेरे एक बेटे ने अमेरिका में छोटा घर बैंक कर्ज के जरिए लिया है। घर की 80% रकम की अदायगी अभी बाकी है। मेरे बेटों की उम्रें 33, 32 और 27 साल हैं। मेरे बेटों ने अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस डिग्री हासिल की है और अमेरिका में बहुत अच्छी तनख्वाहों पर नौकरियां कर रहे हैं। यानी आसिम सलीम बाजवा ने अपने वजाहती बयान में किसी भी कंपनी की मौजूदगी और अपने बेटों की मलकियत होने की तरदीद नहीं की। जी हमसे हिसाब मांगते हैं, आसिम बाजवा साहब से हिसाब क्यों नहीं मांगते? आपने दिए 4 सफे के हिसाब भाई सर, ये प्रेस रिलीज दे दिया सारा हिसाब आपको, लेकिन आपको फिर भी ये देखिए अगले 3-4 दिन में आप पे मजीद प्रेशर पड़ेगा कि आप मनी ट्रेल भी अपनी दें। इसकी पेपर वर्क होना चाहिए। भाई आप इसको गलत स्पिन दे रहे हैं, आप इसको बिल्कुल गलत तरीके से कह रहे हैं कि ये क्या कौन सी मनी ट्रेल आप कह रहे हैं? मतलब अगर आपके पास जिस तरह फॉर एग्जांपल घर है, मॉल्स हैं जिसका वो उन्होंने जिक्र किया, उनका जिक्र इसमें नहीं, लेकिन आप उसका इतना तो बता सकते हैं कि मॉर्गेज है, ये इतने फीसद मॉर्गेज है कंपनी के नीचे। देखें यार, आप तो माशाल्लाह इतने समझदार आदमी हैं। जब आपको कह रहे हैं कि जब एक प्रॉपर्टी है, एक कंपनी है, उसका जब मैं ये बता रहे हैं कि इसमें से इतना बैंक लोन है, इतना इन्वेस्टर्स का है, इतना फैमिली का है, तो इसका मतलब है कि इस सारे का रिकॉर्ड है। लेकिन आप मुझे बताएं कि किस फोरम पे मैं जाके इसको दिखाना चाहूँ खुद से। अपने तरदीदी बयान में उन्होंने मजीद कहा कि 22 जून सन 2020 को अपनी अहलिया के एहसास अपने डिक्लेरेशन में छुपाने का इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि उस वक्त मेरी अहलिया बैरून मुल्क किसी कारोबार में सरमायाकार या शेयर होल्डर नहीं रही थी। मेरी बीवी ने 1 जून सन 2020 को बैरून मुल्क की तमाम कंपनियों से सरमाया निकाल लिया था और अमेरिका की सरकारी दस्तावेजात में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि SECP में रजिस्टर्ड कंपनी अमेरिकी कंपनियों की लाइजन ऑफिस थी और SECP में कंपनी के नाम की तब्दीली का अमल मुकम्मल किया गया, लेकिन ये बस दफ्तरी कार्रवाई थी क्योंकि अमेरिका में मेरी अहलिया का कारोबारी मफाद खत्म हो चुका था। दरअसल ये एक वजाहत करके आसिम सलीम बाजवा ने अहमद नूरानी के उस इल्ज़ाम का जवाब देने की कोशिश की है कि ईद के रोज़ SECP के दफातर को खुलवाकर आसिम सलीम बाजवा के भाइयों और बेटों की मलकियती कंपनियों के रिकॉर्ड में हेर फेर की गई। आसिम बाजवा ने अहमद नूरानी की खबर पर तबसरा करते हुए कहा कि हकीकत देखी जाए तो मालूम होता है कि मुझ पर इल्ज़ामात मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए। उनका कहना था कि सन 2002 से 1 जून सन 2020 तक 18 वर्षों में मेरी अहलिया ने अमेरिका में मेरे भाइयों की कंपनियों में तकरीबन $19,000 की सरमायाकारी की थी, जो 18 साल तक मेरी तनख्वाह में से बचाई गई रकम के जरिए की गई, जो कि काबिल एहतसाब है और इस अरसे में एक बार भी स्टेट बैंक के किसी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि बाज को ग्लोबल मैनेजमेंट का पिज़्ज़ा चेन पापा जोन्स में कोई मलकियती मुफाद नहीं और खबर में गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि बाज को 99 कंपनियों की मालिक है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टर ने अपनी दी गई लिस्ट में कई कंपनियों का नाम एक से ज़ायद बार लिया, क्योंकि अमेरिका में बाजको ग्रुप की सिर्फ 27 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 फाल कंपनियां हैं। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से संगीन करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े को रद्द किया जाना इंसाफ और एहतसाब के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।